فلها الباقي مع الواحدة ذا النصف والثلث مع الزائدة سقوطها بالابن وابن ابن وإن آوى بالأب الأدنى ابن نصف للأخت ثلثان للعدد تصيبها بالآخر الأب ورد وإن مع البنت أتت بعصب ثم بابن وابنه وبالأب وبالشقيق والشقيقة إذا صارت مع البنات تصيبا بذا وبالشقيقات لها السدس وجب ما لم يكن ثم أخوها قد عصف أن لو استغرقت الفروض خبت به وذا الأخ المبقوع للشقيقتين إلا إذا أصابها الأخ المبارك فذا الثلث للإثنين أو لأكثر من إخوة للأم بالزوجر والثلث للانفراد منهم للأبد ثم سقوطهم يكون بالولد أو ولد الابن وبالأب كذا بالجد إن صها وإن علاه ذا الثلث للأم إذا كان الولد أو ولد الابن وهكذا العدد من إخوة أو أخوات مسجلة والثلث أصلها بفضها أولى والثلث باقي أحد الزوجين إن مع بن بالأمريتين لجدة واحدة فأكثر للأم أو للآب سدس قد جرى سقوطها بالأم مطلقا وزد بالأب هجبا من به أدلت كجد الربع فرد زوجة فصعيدا فقيد والسمن سهمها بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لدى فقد الولد أو ولد الابن وإن ورد وردوه بهؤلاء وذا بنص سورة النساء للأب بابن وابنه سدس فقد وسدس والتعصيب حيث ما اختلت بنت ابنه وإن سافل ومهد تعصيب له بفقد كل الجد بابن وابنه وإن سافل فقد وما تصيب كمل مع بنت أو بنت ابنه قد ثبت ومهد تعصيب بفقد ذات وهجبه بالأدنى فاعلم والله مولانا العليم أعلم الهجب نوعان هما هرمان شخص من والأول المراد عند الإطلاق لا يجي لستة بالاتفاق الوالدين يفهم زوجين فاستهدي صراط المستقيم فيذهب جد بالأب المرن وهكذا بنو البنين بابن وكل أسفال بعلى والشاكك بالأب والابن وابنه شاكك والأخ للأب بهم قد نبذ وبالشاكك والشاققة إذا بنات أصبة فاعي وإخوة للأم بالأب امنعي كذاك بالجد والابن وابنه أو بوجود البنت أو بنت ابنه وابن الأخ ولو شقيق
يا هذا وإن من الأب والعم مطلقا وابنه كذا بالأخ وابنه آية فتمديز وتهجب الجدة مطلقا بأم جدة للأب فمن أي جهة بقرب أسكت وبعد لأب بالقرب للأم أما إن بدت بالعكس فالشرق بينهما في السدس وجمدانات ابن كما قد جل بالابن والبنتين وابن ابن على فإن يكن ساويا أصابه أو نازلا ما لم يكن شيء له وهكذا هجم بشقيقتين الأخت للأب إلا إذا مع الأخ المشارك وهو الذي عرف بالمبارك واليكوزة رام في نظم قد انتهى بمنزل في برم أبيته سهل بدا بالنهضة فاطلب هديت يا أخي بنهضة ربكني وما يحبني كذا مشايخي من شر حسد إذا بالحق ابتهبي لنا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام للنبي والآل والسلام اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Giliran. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nastamirru bi qiraati matnu risalatil bayan lil alamah as-sayyid Ahmad ibni Zaini Dahlan alaihi rahmatul mannan. Wahid 2-3 al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li'alaqatin ay munasabatin bainal ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli tusamma majazan fa in kanat tilkal alaqatu ghairal musyabahati tusamma majazan mursalan wa in kanat tilkal alaqatul musyabahata tusamma isti'aratan mithalul majazil mursali qawluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim Dzikratil asabi'u wa urida minhal anamilu min dzikril kulli wa iradatil juz'i ala sabilil majazil mursali. Mithalun akharu qawluhu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wal muradu minaz zinati athyabu min dzikril halli wa iradatil mahalli wal muradu minal masjidi as-salatu min dzikril mahalli wa iradatil halli wal kullu ala sabilil majazil mursali wa hakadha sairu alaqatil majazil mursali. Mithalul isti'arati qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqima bisirati bijami'il wusuli wa bulughin najati fi kullin واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا شبه الدين الحق بالحبل بجامع أن من تمسك بكل النجا واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام
تريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع والقرينة قولنا في الحمام ثم اعلم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية تنقسم إلى أصلية وتبعية فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جائد والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل واستعير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد وهذف المشبه وهو الرجل الشجاع وأصلية لأنها جرت في اسم جامد وهو الأسد مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا يعني دلت بالنطق بجامع الإيضاح في كل واستعير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبعية لأنها جرت في الفعل بعد جريانها في المصدر مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا أي دالة شبه الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وتبعية لأنها جرت في المشتق بعد جريانها في المصدر ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل شبه الاستعلاء المطلق بالطريق المطلقة بجامع التمكن في كل فسر التشبيه من الكليات إلى الجزئيات فاستعيرت لفظة في الموضوعة لظريفة جزئية خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلق مثال الاستعارة المكنية أنشبت المنية أظفارها بزيد شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل وحذف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخيل والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة نحو رأيت أسدا له لبد وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل ففي الحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد وإن خلت عن والمشبه به فمطلقة نحو رأيت أسدا والقرينة حالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإذ نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat tullab wa talibat thumma nastamirru likarati nazam Batu Ngompal tarjamah Tuhfatul Atfal lil Allamah Sayyid Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani rahimahullahu ta'ala ونفعنا والمسلمين بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين.
Qala ta'ala warattilil Qur'ana tardila. Wahid itsnain tsalatsa. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrillah. Jangan membaca bermain gila, firman ilahi di dalam tanzilah. Warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya, jaranglah pandai membaca Quran. Kebanyakan asyik tidak karuan, malu berguru tajwidnya Quran. Besar kepala takut teguran, rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimutul nabim binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kulil anam wa yang nujum dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wabadu ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama. Dinamakan nazam batu ngompal atas air. Tidak malas, moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin, empat hukum maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halqi, jika datang sebelum hurufil halqi. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun wa ha'un, thumma ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, biar muluna tersusunnya 6 huruf ini kismani bila bertemu. Idgham bi gunnatin hurufnya yanmu, tapi jika pertemuan di kalimah
satu kasinwanin wa dunya tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf rol terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabu indal ba'i, suara mim dengung sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hija. 15 hurufnya terbilang terang, cukup pada awal kalim bait yang datang. Sib dhathana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Mimun wa nunun syuddida dengung keras, dinamakan gunnah musyaddadah jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija, alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata. Ikhfa'u idghamun wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi, datangnya qabalal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimithliha, adalah namanya idgham shaghir, hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin, dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa, karena dekat dan bersatu jangan lupa. Lam al 2 hal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar hurufnya terjadi 14, maka pahamkan ramzah. Diimgi hajjaka wa khab aqimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam. Tiba thumma sila rahman tapus dhib dha ni'am, da'su adhannin dhur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamariyah, lam kedua dinamakan syamsiyah. Izharnya talah lam fi'lin mutlaqa, seperti kul dua huruf jika akur pada sifat dan makhrajin mithlani yani sepakat. Jika dua makhraj datang berhampiran dan di sifat bersalahan dinamakan
mutaqaribain tafi jika bersamaan di makhrajin dan di sifat bersalahan dinamakan mutajanisain jika mati awal huruf idgham shaqir didapati jika dua hurufnya berbaris benarlah namanya idgham kabir yani besar dan mat ada asli ada yang far'i yang pertama dinamakan tabi'i tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang mutlak huruf lainnya hamzah au sukun mengiringi mad fa tabi'iyya yakun mad kedua far'i terhenti atas hamzah atau sukun semata-mata pas hurufnya tiga tersusun pada lepas wa indinuhiha misalnya terhafaz jar sebelum ya dham sebelum wawi qad mesti syarat jadi huruf lin ya sama wawin rada insakana dan sebelum fathah nyata mad di dalam Quran suci tiga hukum itul wujubu wal jawazu wal luzum mad wajibun muttasilun bila jitu hamzah mengiring mad di kalimah satu mad jaizun mumpasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimah in arada sukunu fada waqab seperti nasta'inu bila ada hamzah datang mendahulu mad ternamalah mad badal ka'amanu mad lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi mad di wasal dan di waqaf empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang kalimi masing-masing mukhaffafun mutsaqqalu maka ini empat nyata mufassalu maka jika di kalimah sukun datang serta huruf terang jika pada huruf sulasi terdapat mad menengahi
namanya harfi tepat. Jika diidghamkan mutsaqalun nyata, jika tidak maka mukhaffafun rada. Mad lazimun harfi pada awal surat, di 8 huruf adanya terdapat. Kumpul pada katanya kam asal naqas, dan ain 2 wajahnya tamatnya akhas. Dan yang lain huruf sulasi ta alif, madanya tabi'i dibaca 1 alif. Itu fula dalam fawatihi suwar, kumpul di hayyin tahirin nyata benar. Majmu' fawatihi suwar 14, silhu suhairun man qata kahai awas. Cukup dengan hidayatillahi samad, nazam bantu ngompal atas yang diqasad. Bermimu terjemah dengan rojas Arab, dan terhias dengan lisan orang Arab. Diterjemah oleh otak luar jasad, tahun tetap tanpa pikirkan di jasad. Wahai adik, hai saudara, hai saudari, coba ukur ini syair kanan kiri. Mustafilun, 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 mustafilun. Moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengurnia paham jelas jadi alim. Puji ilahi dan salat serta salam atas Nabi dan semua alat tamam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. هيا نستمر بقراءة المنظومة البيكونية للعلامة الشيخ طه بن محمد فتوح البيكوني رحمه الله تعالى ونفعنا بألوه مشايخنا في الدارين. وهي 2-3. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عند وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضابطه ونقله والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لك صحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما إسناد المتصل الإسناد من راويه حتى
المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما عن بعده داثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور منه فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومدهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضبته إلى الأصحاب من فهو موقوف زق ومرسل منه صحابي سقط وكل ما لم حال إسناده منقطع الأوصال والمعدل الساقط منه اثنان وما أتى مودال لسا النوعان الأول الإسقاط لشيء يقول عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقي تهلق ينسب أوصافه بما به لا ينعرب وما يخالف ثقة فيه المال بشر وقلوب قسمان تلا إبدال واو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قياته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة أمود أو خف معلل عنده هم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرج من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرف حقا والتاخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متركه ما وايد به انفرد وأجمعوا لضع فيه فهو الكارت والكذب المختال كل مصنوع على النبي موضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها المنزومة البيكون فوق 30 ب40 أتت أبياتها ثم بخير ختمت اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهرة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهرة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اخترام حي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن بالعالمين عالم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همي وأحزاني وانشر لواء نهضة الوطن بالعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة بخير ولطف وعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu as-salis wal 'ishrun An Abi Dzarrin wa Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawainahu bit Tirmidzi wa qala hasanun wa fi ba'di nuskhah al-mu'tamadah hasanun sahihun. Ini hadis yang ke 23 ya. Dari yang hadis yang 30 akan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kita masuk pada hadis yang ke 23. Insyaallah sekali pertemuan mudah-mudahan kita khatamkan, dan insyaallah nanti sanadnya saya akan berikan pada antum semua, yaitu sanad Al-Azhar ini yang saya terima dari guru kita di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Ismail Zain Al-Yamani, yang beliau itu sampai kepada Imam Nawawi itu pada silsilah yang ke-19 ya. Jadi silsilahnya ke-19 beliau. Nah, untuk saya dan kami ya menerima dari beliau, ya tentu sanadnya nanti sampai kepada silsilahnya itu sampai 20 ya, 20. Insyaallah nanti terakhir kita akan baca ya sanad-sanadnya ini dari gurunya langsung kepada pengarang ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang ini kita sudah sampai ke hadis yang ke-23, yaitu yang bersumber dari Abi Dzarrin dan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillah haitsuma kunta. Ini hadis ini sudah terkenal ya, riwayat Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Bahkan dalam sebahagian nuskhah yang mu'tamadah itu beliau mengatakan hadis ini hadis sahih ya, hasanun sahihun. Jadi hadis hasan dan hadis sahih. Jadi ya ini yang sudah biasa ya, terkenal hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada sahabatnya, yaitu Abi Dzarrin dan Muaz bin Jabalin, ya tentu kepada kita semua ya. Beliau mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, ini jadi setiap orang berkhutbah ya, setiap orang berwasiat, setiap orang bertausiah ya, selalu pertama-tama diucapkan adalah ittaqillah. Nah, karena itu adalah pokok ya, pokok. Jadi di mana saja kita berada, ya hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti takwa itu asalnya adalah ittikhadu wikayatan taqika mimma takhafu wa tahdziruhu. Ya, jadi asal takwa itu adalah kita mengambil wiqayah. Wiqayah itu artinya perisai atau untuk menjaga kita ya dari ghadabullah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu artinya takut bukan
takut kepada ya, jadi kita yang dikatakan takwa itu adalah takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, sakhtuhu wa ghadabuhu. Kemudian juga kita takut kepada iqab dan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan imtisalu awamirihi, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan wajtinabu nawahihi, menjauhkan larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan menjadi orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang yang bertakwa. Karena ya dengan kita bertakwa itu semuanya akan sukses segala-galanya, dunia maupun akhirat. Akhirat kita itu akan sukses, lebih dunia juga. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Apabila Allah sudah mencintai kita, maka segalanya kita akan dipelihara dan kita akan diberikan segala kebutuhan kita. Nah, jadi ittaqillah ala haddi ittaqullah ay ghadabahu. Ya. Jadi bagaimana kita bertakwa di mana saja kita berada, ya. Di mana saja kita berada, ya, entah di waktu sendirian, waktu ada orang, ya, atau di waktu kita musafir, waktu kita berada di pemukiman kita sendiri, pokoknya di mana-mana. Sehingga kita berdoa, ya, di dalam hijab itu kan Allahumma, ya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ketakwaan, karena ketakwaan ini juga ya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau tidak punya hidayah, tidak ada hidayah dalam hati mereka, ya dia tidak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di banyak tempat-tempat atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan itu. Ya. Waqad tudafut taqwa ila iqabihi aw makanihi aw zamanihi. Kadang Allah mengatakan wattaqun nar. Ya. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, atau wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi takutlah kepada neraka yang sudah dijanjikan kepada orang-orang ingkar, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iqab, ya, balasan orang yang tidak mengikuti imtisalul awamir. Kemudian wattaqu yauman turja'una fihi, kepada ini tempat ini, ya. Takutlah kamu pada hari yang kau akan dikembalikan ke tempat itu, yaitu hari akhirat, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, ya juga, ya. Jadi diidafatkan kepada tempat, kemudian kepada zaman, ya, zaman, dan kepada iqab Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta fi ayyi makanin kunta fihi haitsu yarakan nas wala yarawnaka. Ya, waktu kamu dilihat oleh orang dan waktu kamu tidak dilihat. Waktu dilihat, waktu tidak sama saja. Ya, orang yang bertakwa bukan takut
karena apa? Karena dilihat oleh orang, bertakwa menjalankan perintah-perintah Allah, sholat, ya malah itu namanya kalau hanya untuk dilihat oleh manusia, oleh orang, itu namanya riyaun, ya, riyaun. Nah, itu yang disebut dengan syirkul asgar, ya. Syirik itu ada dua, syirkul akbar dengan syirkul asgar. Jadi syirik itu menyekutukan Allah, ya, menyekutukan zat Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Ya. Jadi syirik itu ada dua, ada yang akbar dan ada yang asgar. Ya, jadi riya itu termasuk syirkul asgar menurut Imam Ghazali, ya. Haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah atau sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, jadi wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah atau sertailah kejelekan atau kejahatan itu bil hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha itu bisa akan menghapus kejelekan. Ya, ini penting ini, ya. Jadi ya, kita manusia ini tidak ada yang tidak bersalah. Tidak ada yang manusia yang terus ingat tempo-tempo, ya, taprit namanya, lengah, ya, lengah. Jadi dalam saat kita lengah itu kita melaksanakan atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu harus, ya, kita sertai kejelekan atau kejahatan-kejahatan yang tidak sengaja kita perbuat itu dengan kebaikan. Itu bisa menghapus kejelekan itu. Nah, kecuali kalau misalnya dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar itu yang harus dengan taubat kepada Allah baru bisa dihapus. Kalau dosa-dosa kecil itu, ya, karena menurut Imam Ibnu Hajar ada kitab namanya fi Az-Zawajir, ya, fi Murtakibil Kabair. Di situ dalam kitab itu disebutkan dosa-dosa besar itu bukan hanya sebatas 45, tetapi di situ beliau menyebutkan ada sebanyak 300-an. Itu dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini ya tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dihapus, ya, kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dosa-dosa kecil yang kita perbuat, ya, setiap kita keluar, setiap saat, baik dengan, ya, dengan cara mata, telinga, mulut dan lain sebagainya, tingkah laku. Nah, itu kalau itu tidak besar, ya, bisa dihapus dengan hasanah, dengan kebaikan. Ima kita sholat sunnah, ima kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ima kita berpuasa, ya, berpuasa. Nah, jadi ini disebutkan juga di dalam dalam Al-Qur'an, ya, innal hasanat yuzhibna sayyi'at, ya. Dalam surat Al-Hud ayat 114 itu, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at, ya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dzikra lizakirin. Itu dalam surat Hud. Ini dosa itu, ya, dosa, setiap kita mengerjakan dosa itu akan ada, katanya dalam satu hadis itu, ada bintik-bintik hitam nanti, ya. Setiap kita mengerjakan satu dosa ada semacam bintik hitam atau tain lalat itu, ya, seperti itulah kecilnya atau lebih kecil mungkin itu. Kalau kecil, ya, perbuatan dosa itu kita kerjakan itu ada di hati itu,
Nah, kemudian kalau terus lama, terus banyak sehingga hati itu ya ditutupi dengan bintik-bintik hitam yang dikerjakan oleh manusia itu. Nah, kalau tidak dihapus itu hati itu akan lama-lama tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa akan masuk pikiran-pikiran yang baik. Ya. Jadi kalau kemarin kan saya dengar waktu pertemuan di sini ya, itu profesor itu ya mengatakan pikiran-pikiran itu ada nafsu itu ada di otak katanya kan. Terus minta saya dengar tuh, ya saya ngikuti sebentar aja. Jadi memang ya sebagian pendapat mengatakan pikiran itu ada di otak. Tapi menurut ulama tasawuf ya, pikiran itu ada di hati. Kalau hati itu bersih, ya maka pikiran itu juga akan bersih. Ya. Karena banyak dalam ayat-ayat itu menyebutkan tentang pikiran itu ya, apakah hati mereka itu berpikir atau tidak. Itu disebutkan dalam beberapa ayat itu. Walaqad zara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha. Itu disebutkan ya, jadi apakah hati mereka itu tidak berpikir, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikiran itu ya ada dalam hati ya. Jadi otak itu ya memang hubungannya erat ya dengan otak ini ya, hubungannya erat. Nah, sehingga kalau bersih hati itu ya pikiran itu juga akan jernih, akan bersih ya. Sehingga kita kalau belajar itu ya, belajar agama, belajar itu untuk mendapatkan ilmu ya, dibersihkan hati ya, dibersihkan hati, dan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, banyak sholat, banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan supaya jangan hati itu tertutup dengan bintik-bintik hitam. Ini yang dimaksud dengan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi dalam ayat yang tadi surat Al-Hud itu aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat itu di tarafayn nahar, di dua ujung hari. Ada mengatakan dua ujung hari itu adalah sholat subuh dan sholat subuh dengan sholat maghrib. Akhir siang itu kan maghrib. Kemudian awal siang itu adalah subuh ya, subuh. Fajar sudah akan siang sudah akan jadi hari itu akan muncul ya. Nah, sehingga wa zulafan minal lail, dan sebagian daripada malam itu hendaklah kamu dirikan sholat di sana, yaitu ada mengatakan sholat isya ya. Jadi ini menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini katanya turun sebelum diwajibkan sholat lima waktu, sebelum diwajibkan sholat lima waktu. Jadi dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya ya, sholat tahajud ya, sholat malam, kemudian awal hari dan akhir hari itu ya beliau sholat. Dan umat-umat terdahulu juga begitu ya. Nah, tapi waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sholat ini ya, 5 waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk apa? Untuk kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sholat ini harus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena
Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ya kita pasti itu tidak akan melaksanakan larangannya. Kita akan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu kalau kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis itu kan orang yang mengerjakan suatu kejahatan itu, di saat dia mengerjakan kejahatan itu, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Imannya itu sudah hampir tidak ada. Ya, hampir hilang. Ya, hampir hilang. Bahkan ada yang mengatakan di saat dia mengerjakan satu kejahatan itu, ya manusia itu di saat itu ya tidak beriman. Waliyadzubillah. Ya. Sehingga kita harus mentajdidkan iman kita. Setiap saat kita tajdidkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terusan ayat ini, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Ya, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala terus, ya, karena innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menghilangkan suatu kejahatan. Ya. Ini disebutkan dalam tafsir itu seorang sahabat pernah melakukan dosa ya, dengan nafsunya tidak sengaja mungkin ya. Ada orang penjual tamar katanya, tamar ya, perempuan. Kali perempuan itu agak cantik ya, dilihatnya cantik begitu. Akhirnya bukan tamar yang dimaksudkan, dia melotot melihat itu perempuan ini. Kemudian dia panggil, padahal tidak bermaksud untuk membeli tamarnya. Hanya dipanggil untuk dicium saja begitu ya. Akhirnya pada saat nafsu ya sedang bergejolak begitu, apalagi tidak ada orang, nah ini sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Makanya kita kan dilarang untuk berbuat zina ya. Jadi apa-apa yang menyebabkan perzinahan itu jangan sampai kita lakukan. Ya. Termasuk penglihatan ini. Ya. Termasuk melihat, termasuk berdua-duaan juga ini. Nah, jadi orang ini terus ya setelah itu sadar, maka datanglah kepada Rasulullah SAW melaporkan bagaimana ini saya sudah begini, mencium seorang perempuan katanya. Dia jual korma, kemudian saya panggil, saya cium dia. Lalu Rasulullah SAW pada saat itu menundukkan kepala, tiba-tiba ayat ini turun ya. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at wa dzalika dzikra lizakirin. Karena salat ini juga ya itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, di situ Imam ya Mufassir mengatakan uzkuruni bis-sholati wat tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil ya. Itu cara kita mengingat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam sholat ini. Karena sholat ini seperti yang saya pernah sampaikan juga mungkin itu mencakup segala-galanya. Zikrul lisan wa zikrul qalbi wa zikrul lisan wa zikrul jawarih. Ya. Zikir dengan hati ya, di mana kita pada waktu sholat ini kita terus ya, dimulai dari niat itu kan ada dalam hati ya, terus begitu ya sampai berakhir sholat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan itu ya, itu diartikan oleh hati kita ya, oleh hati. Nah,
Itulah sholatnya orang yang khusyuk. Dari awal dia sholat, ia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ya. Kemudian zikrul lisan juga, bacaan-bacaan itu. Ya, ucapan-ucapan, bacaan, kita membaca ya Fatihah, basmalah, kemudian zikir-zikir waktu ruku, waktu sujud dan seterusnya, itu adalah zikrul. Dan semuanya itu diartikan oleh hati. Itu yang disebut dengan zikrul qalbi wa zikrul lisan. Wa zikrul jawarih. Zikrul jawarih. Kita ya mengangkat tangan, disunatkan mengangkat tangan waktu mengucapkan takbir. Kemudian ruku, sujud, ya, kemudian berdiri, ya, itu semuanya adalah zikrul jawarih. Karena kalau orang-orang tasawuf itu berzikir ya dengan dengan hatinya, kemudian dengan lidahnya, kemudian dengan jawarihnya. Mengucap la ilaha illallah saja begitu, ya. Mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, mesti ada itu. Ada namanya nafi dan isbat, ya. Jadi waktu nafi itu la ilaha illallah, ya. Jadi dia menghadap kiri kalau nafi, kalau isbat itu menggelengkan kepala ke kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Itu caranya orang-orang ahli tasawuf itu, orang-orang tasawuf itu, ya. Dan zikir itu adalah untuk membersihkan hati. Nah, ada juga dengan cara itu dengan cara menarik begitu, ya, menarik napas itu, menarik dari hati itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ya, ke bawah dan ke atas, dengan menarik apa-apa yang ada yang jelek dalam hati itu dikeluarkan, ya, seolah-olah dia membersihkan hati. So, zikir itu adalah maksudnya untuk membersihkan hati ini, ya. Nah, jadi itu, ya. Sebab itu banyaklah sholat, ya, kemudian banyak mengerjakan kebaikan, zikir, kemudian kalau bisa berpuasa. Lebih sekarang ini kan, ya, maksudnya sudah tanggal berapa ini? Ini kemarin saya dengar haji itu wukufnya tanggal 9, ya, tanggal 9 Zulhijjah, ya, itu pasti itu tanggal 9. Nah, cuma sekarang penentuan tanggal 1 Zulhijjah itu ya sudah ada semacam isbat, ya, ada teropong, bulan itu diteropong, ya, di berbagai tempat di tempat kita ini. Ada katanya 80 mungkin 80 titik tempatnya, ya, di teropong bulan itu. Nah, di sini pada saat itu, ya, Menteri Agama sudah menetapkan pada hari apa itu? Pada malam apa itu jatuhnya tanggal 1? Ya. Malam Jumat atau malam apa? Malam Sabtu. Ya. Malam Kamis, ya. Malam Kamis. Nah, itu terjatuhnya tanggal 1. Sehingga hari kita lebaran itu pada hari Ahad, ya, hari Ahad. Nah, adapun yang pakai hisab, ya, pakai hisab seperti Muhammadiyah ini, dia sudah lebih dahulu mengumumkan bahwasanya lebaran itu jatuh pada hari Sabtu, yaitu tanggal 10 itu hari Sabtu. Kalau Menteri Agama tanggal 10 itu pada hari Ahad. Sehingga wukuf, ya, hari
hari Sabtu wukufnya. Ya. Kalau kalau tanggal 9 pada hari Jumat, ya wukufnya hari Jumat. Ya. Karena kita di Mekah dengan di sini Indonesia dengan di Mekah itu memang ya kadang-kadang beda dia ya. Matalaknya lain. Matalaknya beda. Ya, kadang-kadang sama, kadang-kadang juga berbeda ya. Munculnya bulan, terbitnya bulan itu kadang-kadang beda dia ya. Sehingga kalau sekarang ini mungkin saya tidak pernah dengar ya, apakah wukufnya hari Jumat atau hari Sabtu. Ya, saya pernah dengan siaran ini. Nah, itu kalau wukufnya hari Jumat, itu yang disebut istilah kita itu haji akbar ya. Karena beda pahalanya wukuf hari Jumat itu dengan hari yang lain itu 70 katanya ya, 70. Seperti yang dilakukan oleh Nabi waktu haji wada itu wukufnya itu jatuh pada hari Jumat ya. Sehingga haji itu memang semuanya adalah akbar ya akbar. Nah, itu mah istilah kita di sini. Kalau istilah ulama disebutkan haji abdal katanya ya, adalah haji abdal itu kalau jatuh pada hari Jumat wukufnya. Wa atbi sayyatal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik ya. Nah, jadi ini akhlak ini juga ya dipesankan kepada Sayyidina Muaz dan Sayyidina Abi Zarin itu supaya kamu berakhlak dan kepada manusia dengan akhlak yang baik itu. Karena ya akhlak itu ada dua kan, akhlakul sayyi'ah dan akhlakul karimah. Inna wa bu'istu liutamil makarimal akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Itu yang disebut dengan karena apabila sesuatu itu timbul ya baik yang dikerjakan oleh seorang itu, maka dia berakhlak yang baik. Apabila sesuatu yang diperbuat itu jelek menurut syariat, maka ya akhlaknya manusia itu adalah akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang mazmumah. Ya, karena akhlak itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali mengatakan malakatun tasdiru anhal af'alu bisuhulatin. Ya. Yaitu suatu malakah, keahlian, suatu tabiat. Ya, ini bisa dirubah juga tabiat itu ya. Itu yang ditimbulkan ya daripadanya al-af'alun bisuhulah, perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang ya, dan dengan gampang dan mudah. Ya, orang yang biasanya melakukan sesuatu yang baik itu gampang sekali. Ya, gampang, mudah. Ya, mudah. Nah, kalau orang yang biasanya melakukan suatu kejahatan, sayyi'ah, itu gampang saja juga untuk melakukan suatu kejelekan. Nah, oleh sebab itu kita disuruh ya membiasakan diri dalam hal-hal yang baik, ya sesuai dengan apa yang disarankan oleh syariat, ya karena kebaikan itu ya ma hasanhu syari', apa yang disebut baik oleh syariat. Ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang dikatakan baik oleh manusia tapi tidak baik dalam syariat. Ya. Sebaliknya juga begitu. Nah, jadi wa khaliqin nasa, ini akhlak ya, sangat penting. Enggak sering kan Maulana Syekh dulu mengatakan kamu tidak perlu terlalu banyak ilmu katanya, tetapi akhlakmu tidak baik, ya akhlakmu tidak baik. Nah,
Jadi Maulana Syekh itu senantiasa terus ya mendorong kita untuk berakhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, sopan, ya. Jadi bahkan beliau mengatakan ij'al, apa katanya? Ij'al khuluquka daqiqan waj'al ilmuka milhan. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Jadi maksudnya begini, jadikanlah akhlak itu katanya itu seperti tepung, ya, dan jadikanlah ilmu itu ya seperti milih, seperti garam. Artinya dalam kita membuat satu makanan itu kalau mau enak itu ya harus banyak tepungnya, ya, jangan banyak garamnya. Ya, jadi kalau sesuatu itu kita buat roti misalnya apa saja ya, kalau kita itu campur dengan bermacam-macam campuran ya, terutama sekali dakik, tepung, itu kan harus lebih banyak tepungnya daripada gula ataupun daripada garamnya. Artinya kamu itu harus berakhlak yang banyak, akhlak yang baik, ya, daripada ilmu banyak tetapi tidak ada akhlaknya. Nah itu. Jadi sering beliau juga menyebutkan, coba bagaimana katanya setan itu dulu, iblis itu, pengetahuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, luar biasa ilmu pengetahuannya sehingga mampu dia memindahkan memindahkan sesuatu yang tidak bisa kita pikul. Setan itu mampu, ya, dengan dengan ilmunya. Raja Balqis itu kan dulu tempatnya di Yaman, ya, Sabah. Kemudian dipindahkan dengan Nanu Mahaligaya semuanya ke Palestina. Raja Sulaiman dulu itu adalah dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka itu, ya, syaitan itu tidak punya akhlak. Tidak sopan. Nah, sehingga ya itu dengan ilmunya yang begitu banyak itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Itu kata beliau dulu waktu kami di Mahathir Syekh, di periri akhlaknya, bagusang akhlaknya. Nah, itu. Jadi itu saja yang dipesan oleh Al-Mafullah Maulana Syekh. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kamu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, ya. Rawaina fi Tirmizi, kami riwayatkan hadis ini pada kitab Imam At-Tirmizi. Wa qala hasanun, qala Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan. Wa fi ba'di nuskhati al-mu'tamadah, dan pada sebahagian nuskhah katanya yang mu'tamadah, hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan dan hadis sahih. Tsumma qala ar-rabi wal ishruna anil Irbad bin Syariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddain. Pausina ya Rasulullah. Qala usikum bitaqwallah wassami wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun wa innahu man ya'ishu minkum fasayarallaha ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Addu 'alaiha bin nawajis
wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sampai di sini hadisnya. Rawainahu fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah, sahabat yang mulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti banyak peperangan Ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini ya dalam satu pertemuan beliau menjelaskan, mengatakan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun. Ya, kami telah mendapat peringatan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menasihati kami, ya, mau'izatan wajilat minhal qulub. Jadi artinya nasihat itu adalah wajilat minhal qulub, ya, wajilat min ay khafat minhal qulub. Itu bisa menyebabkan hati itu katanya takut luar biasa. Wajilat minhal uyun, dan dumu bisa, mata itu bisa mengeluarkan airnya. Artinya karena nasihat itu luar biasa, mengena di dalam hati, sehingga ya benar-benar termakan oleh hati hingga rasa takut luar biasa, kemudian mengeluarkan air mata. Nah ini, jadi inilah sehingga yang bagi lil alim ayya'iza ashabahu wa yuzakkirhum wa yukhawwifuhum bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunya. Ini seharusnya katanya bagi seorang yang menjadi pemimpin itu, ya, menasihati anak buahnya atau sahabat-sahabatnya, mengingatkan dia dan menakuti dia dengan apa yang bermanfaat untuk dia di dunia maupun di akhirat. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muaddi'in. Kemudian kami katakan, katanya, ya Rasulullah, ini sepertinya nasihat ini adalah nasihat yang terakhir, muadda, selamat tinggal, ya. Jadi anggap sepertinya nasihat terakhir itu, ya. Padahal kan ya masih belum haji wada ini. Pausina ya Rasulullah, ya. Jadi dia minta untuk diwasiatkan, untuk diperingati, untuk dia tausiah itu kan artinya nasihat, ya, peringatan untuk dia terus laksanakan, ya, baik waktu masih ada orang yang bernasihat ataupun setelah dia meninggal dunia. Itu adalah wasiat, ya. Wasiat itu sebetulnya sesuatu yang harus dilaksanakan setelah orang itu tidak ada, ya. Baik waktu ada maupun tidak ada. Nah, sehingga sahabat ini mengatakan ka'annaha mau'izatu muaddain, ya. Sepertinya nasihat yang terakhir ini, selamat tinggal. Pausina ya Rasulullah, qala usikum bitaqwallah wassami wat ta'ah. Ini satu yang yang penting itu adalah usikum bitaqwallah. Jadi wasiat itu atau nasihat itu yang pertama-tama seperti yang dikatakan tadi itu adalah nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kalau nasihat yang datang dari hati itu akan juga diterima oleh hati.
Nah, oleh sebab itu ya kalau kita bermaksud untuk menasihati orang yang mana yang ada dalam hati kita sudah ya, yang kita laksanakan. Sebab kadang-kadang orang ya walaupun dia memberikan nasihat tetapi hanya sekedar saja begitu ya, ungkapan-ungkapan kata-kata saja, tapi tidak diterima oleh hati, karena datangnya tidak dari hati ya. Kalau datang dari hati itu insya Allah juga diterima oleh hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah ya. Aku berwasiat kepadamu untuk kamu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala was-sam'i wat-tha'ah ya. Dan tetap mendengar dan taat dan setia ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini juga pesan Rasulullah SAW. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, jika yang menjadi amirmu, yang menjadi pemimpinmu nanti seorang hamba ya, seorang hamba itu harus juga kamu taati, as-sam'a wat ta'ah ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, jadi ini andai kata tidak ada orang misalnya ya, sehingga memang hamba itu kan tidak boleh jadi jadi pimpinannya, pemimpin. Tapi andai kata terjadi nanti pada suatu saat tidak ada orang yang bisa, tidak ada, itu yang dipilih nanti adalah seorang hamba. Itu juga wajib kita taati ya, orang yang tidak cocok menjadi karena itu adalah kesepakatan ya, itu juga harus kita ikuti ya. Nah, karena sebagian orang mengatakan juga tidak boleh seorang hamba itu akan menjadi pemimpin. Wa innahu may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, ini Rasulullah SAW mengungkapkan ini adalah untuk menjelaskan akan terjadi nanti. Barang siapa yang hidup nanti daripada kamu, dia akan melihat nanti ikhtilafan katsira. Ya, banyak perkhilafan nanti, banyak macam-macam hal-hal yang baru ya, yang baru. Nanti kalau sudah kamu nanti pada masa-masa yang akan datang itu. Karena zaman itu ya tidak semakin baik, bahkan semakin rusak ya. Sehingga Rasulullah mengatakan may ya'isu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup nanti kamu yang kedepannya, kamu akan melihatkan banyak sekali ya hal-hal yang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Nah, jadi ini sudah sudah nyata sekarang ini ya, banyak macam-macam sekarang ini ya, perbedaan ya dalam akidah kadang-kadang ya. Tapi mudah-mudahan kalau dalam akidah ini ya tetap. Tapi yang lain banyak sekali sekarang, macam-macam perbedaan yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW ya, karena disebutkan khairul qurun qarni summa yalunahu summa yalunahu. Kurun masa Rasulullah itu paling baik, kemudian masa sahabat, kemudian masa
tabi'in, kemudian masa tabi'in. Nah setelah itu apalagi sudah sekarang ini. Ya, sekarang ini banyak ya hal-hal ya, sehingga aliran-aliran juga banyak aliran-aliran yang sesat ya, banyak paham-paham yang sesat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah engkau tetap ya mulazamah dengan sunnahku, kata beliau. Alzim sunnati. Fa'alaikum bisunnati ay alzimuha ya. Alzimuha ay tariqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin ya. Itu khulafa mulai dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali al-mahdiyin ya, yang mendapat petunjuk mereka itu. Addu alaiha bin nawajis ya, maka peganglah dia, gigitlah dia dengan an-nawajis. An-nawajis ini apa? Gigi yang kuat ini, jangel itu kalau bahasa kita ya, yang di tengah itu ya. Kalau yang di depannya kan cepat lentong ya, itu kan yang apa namanya di dalam itu kuat ya kalau dia menggigit itu. Artinya ini adalah kinayah ya, kinayah. Jadi apa yang datang dari Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin hendaklah kamu pegang teguh dia ya, pegang teguh. Walaupun ada misalnya ya perbedaan yang banyak sekarang kita lihat perbedaan ini. Haddu 'alaiha bin nawajis ya, hendaklah kamu gigit, kamu pegang dia ya dengan ya apa namanya, dengan gigimu yang paling itu ya, dengan jangelmu itu. Apa jangel misalnya ya. Nah, jadi itu ya pokoknya yang apa, kita diperintahkan untuk memegang teguh apa yang telah disunatkan atau disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulli bid'atin dhalalah. Ya. Wa iyyakum mansuban al-tahzir ya. Hendaklah engkau jauhi dia ya. Wa muhdatsatil umur ya. Muhdatsatil umur artinya perkara-perkara yang diadakan yang tidak ada dasar-dasarnya itu. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap ya setiap apa namanya bid'ah itu adalah dhalalah. Artinya yang tidak ada dasarnya, tidak pernah dilakukan, kemudian tidak bersumber, dia tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Itu adalah yang dimaksud dengan bid'atul dhalalah. Karena bid'ah itu maksudnya bid'ah itu maka mukhtara'an ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang ini secara logat ya. Secara logat itu adalah sesuatu yang diciptakan ya, yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka mukhtara'an ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang diciptakan tidak ada sebelumnya. Itu secara logat, secara bahasa. Ya, secara bahasa. Pokoknya yang tidak ada sebelumnya ya, itu apa? Ya, secara umum kan, secara logat itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi bid'ah secara syariat, secara syara, hukum syara, yaitu ma'uhdisa ala khilafil amri syari'. Sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ditimbulkan berbeda dengan apa namanya? Bertentangan dengan syariat. Ya. Sesuatu yang diciptakan berbeda dengan syariat. Nah, itu yang dimaksud dengan bid'ah secara syara'. Kalau Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan ma'uhdisa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fa huwa bid'atun dhalalah. Sesuatu yang diciptakan
bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan hadis, ya, atau bertentangan dengan ijma, itu adalah bid'atun dalalah. Nah ini, jadi yang bertentangan, ini kan bertentangan. Tetapi kalau tidak bertentangan, sehingga beliau mengatakan wa ma uhdisa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwal mahmudah, ya. Dan apa yang diadakan, ya, daripada suatu kebaikan, wa lam yukhalif syai'an min dzalika, dan tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma, fa huwal mahmudah, itu adalah bid'ah mahmudah. Nah, sehingga banyak, termasuk Imam Nawawi juga membagi bid'ah itu menjadi 5, termasuk Izz bin Abdussalam, Ibnul Asir, dan ulama-ulama yang lain itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Bukan seluruhnya bid'ah itu dalalah, ya, artinya bukan seluruh yang tidak ada di zaman Rasul, tidak ada zaman Rasul, itu bukan semuanya ada bid'ah, tapi ada yang disebut dengan bid'ah, ya, bid'ah wajibah, bid'ah muharramah. Yang disebut dengan bid'ah dalalah itu adalah bid'ah muharramah. Kemudian ada juga bid'atul mandubah, ya, ada juga bid'atul mubahah, ada juga bid'atun, ya, kemudian mengumpulkan Al-Quran, ya, membukukannya, dibukukan itu di zaman Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu membuat Al-Quran ini dibukukan, ditulis menjadi 6 mushaf. Itu yang dikirim ke Hijaz, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Irak, ada yang dikirim ke Mesir, dan ada juga yang tinggal di Madinah yang disebut dengan Mushaful Imamiyah, ya, ditulis. Tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, dan nanti kalau saya ini begini tulis, dia tidak pernah. Itu dikerjakan oleh andai kata tidak begitu, ya mungkin hilang. Dan Sayyidina Utsman menulis Al-Quran pada saat itu karena berkhilafan, ya, karena berbagai macam cara-cara. Tulisan-tulisan itu banyak, tulisan-tulisan yang kadang-kadang tulisan itu tidak bisa dibaca. Kemudian ada juga, ya, banyaknya qiraat-qiraat, ya, qiraat-qiraat. Banyak orang-orang yang Islam itu sudah berkembang keluar negeri, kan, negeri Saudi Arabia, negeri Arab itu sudah berkembang, sehingga, ya, cara membaca Al-Quran yang disebut dengan qiraat itu banyak sekali, macam-macam qiraat, ya. Nah, sehingga tulisan Al-Quran itu yang disebut dengan rasem, ya, rasem Utsman itu yang ditetapkan, rasem itu, tulisan itu. Kemudian juga pada waktu itu, ya, sudah mulai disatukan, ya, disatukan cara membacaan Al-Quran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah mengatakan unzilal Quran ala sabati ahrufin, ya, diturunkan Quran itu atas 7 huruf. Nah, apa maksudnya 7 huruf itu? Ya, Rasulullah SAW mengatakan unzil Quran ala sabati ahrufin. Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Apa yang maksudnya 7 huruf? 7 logat, bukan huruf, ya, hurufnya kan hurufnya lengkap dalam Al-Quran, kan. Yang 29 huruf hijaiyah itu ada dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah mengatakan diturunkan Al-Quran itu atas 7 huruf, ya, 7 huruf. Nah, jadi maksudnya 7 logat, ya, 7 logat daripada lahjah, logat Arab, ya, karena logat Arab itu banyak, kan, banyak, ya, kabilah-kabilah itu mempunyai masing-masing dialek, ya, misalnya Bani Salim, kemudian logat Bani Tamim, ya, Bani Husain misalnya, atau logat Quraisy juga, ya, beda-beda logat mereka itu. Nah, jadi
Bagaimanapun dia perbedaan bacaan, tetapi akan kembali juga kepada tujuh logat itu. Itulah yang dimaksud dengan qiraat itu. Ya, itu sudah ditetapkan, gitu ya. Nah, jadi tidak ada zaman zaman Nabi. Nah, apakah itu bid'ah dhalalah? Tidak. Ya, tidak. Nah, ini adalah dikumpulkannya Al-Qur'an itu termasuk katanya menurut ulama itu adalah bid'atun wajibah, ya, bid'atun wajibah. Kemudian ada juga yang disebut dengan mandubah, ya, bid'atun mandubah. Ini menurut Imam Nawawi, ya, menurut Imam Nawawi dan Ibnu Atsir. Kemudian itu Syed Muhammad ada dalam kitabnya Haulal Istifal bi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mencantumkan pembagian bid'ah itu dalam kitab beliau. Nah, jadi ada yang mandubah kaidasir rubat wal madaris wa salatut tarawih jamaatan. Itu termasuk bid'ah yang mandubah. Ya, bid'ah yang mandubah. Madrasah ada zaman Rasulullah? Tidak ada kan? Rubat-rubat atau tempat penampungan anak yatim, arung jompo-jompo itu tidak ada. Sekarang diadakan, ya. Diadakan. Jadi itu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan tidak bertentangan dengan Alkitab, ya, Alkitab. Makanya dulu kan Maulana Syekh waktu pertama-tama membangun madrasah di sini, katanya orang sini itu mengatakan ini bid'ah. Ya, disuruh Maulana Syekh dulu memilih apakah tetap menjadi imam di masjid atau membuat madrasah. Ya, karena tidak ada madrasah, orang ngaji-ngaji biasa dulu di sini di Lombok ini, ngaji sangkok, ya. Itu tidak ada seperti belajar agama itu bukan halakah, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita di Ma'had ini kan ini namanya halakah, ya, halakah. Tapi kalau di madrasah itu kan pakai kelas-kelas, ya, pakai bangku, ya, pakai bangku. Nah, itu dikatakan dulu adalah bid'ah, tapi ya tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan apakah ada larangan juga di dalam hadis, ada larangan di dalam Al-Quran, tidak ada, ya, ini tidak bertentangan. Nah, jadi ini yang disebut dengan seperti salat tarawih berjamaah dulu waktu zaman Rasulullah tidak ada, ya, munfarid semuanya. Ya, tidak ada. Tapi zaman Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Abu Bakar belum, ya. Sayyidina Umar itu membuat jamaah perempuan, ya, diimami oleh, ya, Abu Darda misalnya. Kemudian jamaah laki-laki diimami oleh siapa itu? Ubay bin Ka'bin, ya, Ubay bin Ka'bin. Nah, ini seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan dengan bid'atun makruhah, ya. Ini contohkan kazuhra fil masajid katanya, ya. Wa tazyikul mushaf, menghias-hias masjid, ya, menghias-hias masjid, ya. Tapi kalau ini apakah hiasan ini kaligrafi ini, ya. Nah, kalau dulu kan di masjidnya Rasulullah, ya, masjidnya itu polos begitu, tidak ada ya, jadi tidak ada tulisan-tulisan. Sekarang ini Masya Allah, ya, ini barangkali sebelum kita sholat itu kita baca kaligrafi ini, tapi nanti jangan di tengah-tengah sholat kita baca, ya. Biasanya orang kadang-kadang di mimbar itu dia taruh kaligrafinya, ya, sehingga nanti waktu sholat itu, ya, dia kadang-kadang membaca itu huruf kaligrafi itu, ya. Nah, tapi di sini ini juga termasuk, ya, apakah masuk dia dalam zuhur fil masajid ini, ya. Tapi maksudnya menghias-hias, ya, kita hanya menulis kaligrafi di sini, ya, seperti kita di sini yang menulis Ayatul Kursi, kemudian di kubahnya kita tulis Asmaul Husna, ya, kemudian
Ada juga di sini kaligrafinya surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun itu semuanya itu adalah ada hadis-hadis juga, tapi hadis tidak ada di sini ya. Jadi ini semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah ini, jadi itu termasuk bid'atun makruhah katanya, ini menurut pembagian para ulama. Kemudian watazwiku al-mushaf, yaitu mengukir mushaf ini ya, diukir-ukir ya, dipolos saja. Tapi sekarang ini banyak ya ukir-ukiran mushaf ini. Nah itu bid'ah yang makruhah. Kemudian bid'ah al-mubah. Al-mubah ini artinya boleh ya. Bid'atul mubah ini kat tawassul fil ma'kal wal musafahati ba'da sholati subhi wa sholatil isya. Nah, katanya tawassul fil ma'kal fil ma'kal ini al-makanan. Dulu zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu ada klepon di sana, ada apa aja ada itu, tidak ada jajan-jajan ya, tidak ada makanan, tidak ada nasi Bukhari, tidak ada nasi nasi mandi, nasi itu dan ini, tidak ada ya, tidak ada. Sekarang ini banyak sekali macam makanan, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita dibebaskan untuk makan itu mubah saja, makan apa saja yang ada itu, asal jangan makan yang bisa memudaratkan. Tapi yang enak-enak itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, asal ada, jangan sampai nyolong, jangan sampai mengambil hak orang saja, yang tidak boleh. Ini adalah bid'atun yang mubah ya, mubah. Nah, dicontohkan seperti musafahah katanya setelah sholat itu ya. Itu kan tidak bertentangan, kita musafahah. Ada hadisnya, kalau hadis musafahah itu apabila seorang mukmin bertemu dengan seorang mukmin yang lain ya, yang sama jenisnya, kemudian musafahah ya, dia akan diampuni sebelum dia berpisah dari tempat itu. Ini ya. Tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan kalau musafahah setelah sholat ini kan tidak ada ya hadisnya. Nah, cuma tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Nah itu termasuk mubah saja ya, karena bermusafahah, bersalam itu tidak tidak bertentangan. Nah kecuali kalau antara lain jenisnya ya, lain jenis salaman ya dengan wanita cantik misalnya ya, baru melihat saja ya, apalagi berlangsung bersentuhan. Nah itu yang tidak boleh. Nah kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan bid'atun dhalalah ini, bid'atun muharramah atau bid'atun dhalalah ya. Nah, jadi bid'atun dhalalah itu yang ma'uhdisa li mukhalafati sunnah wal kitab. Bid'ah dhalalah ini adalah suatu yang diciptakan bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan hadis ya, seperti aliran-aliran sesat ini ya, atau ada yang mengatakan sholat itu cukup dengan hati ya, kan ini sudah bertentangan ya, bertentangan. Rasulullah mengatakan ya, sallu kama ra'aitumuni usalli ya, itu. Tiba-tiba ada sekarang aliran ya mengatakan nah cukup kita sholat itu, karena sholat itu adalah mengingat cukup dengan hati. Tidak ada artinya katanya kita nunduk-nungkik kemudian tidak dengan hati. Itu kata mereka. Ini adalah termasuk aliran yang sesat, itu yang disebut dengan bid'atun dhalalah. Fa inna kullu bid'atin dhalalah rawainahu fi sunani Abi Dawud at-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Nah ini kami riwayatkan hadis ini katanya fi sunan Abi Dawud, yaitu sunan Abi Dawud dan kitab at-Tirmizi
Waqala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Summa qala al-khamis wal ishrun, yaitu hadis yang ke-25. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok ada ya, saya lihat undangan reuni ya. Ini bagi mutaharrijat besok akan berkumpul untuk silaturahmi ya. Silaturahmi di sini. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita berdoa. Terima kasih.